যেটা হচ্ছে কোষে দেখি 25 আমাদের সরকারি গণিত প্রভাব, পেজ নাম্বার 326, 2 নম্বরের অঙ্ক। সূর্যের উন্নতি কোণ হচ্ছে 30 ডিগ্রি, আর স্তম্ভের একটা স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের সূর্যের উন্নতি কোণ 30 ডিগ্রি। স্তম্ভের ছায়ার দৈর্ঘ্য বিসি হচ্ছে 9 মিটার। তাহলে স্তম্ভটির উচ্চতা কত? আমি যা আগের বারে বললাম যে জেনারেলি আমাদের তিনটে জিনিস আননোন থাকে, ভেরিয়েবল থাকে। একটা হচ্ছে হাইট অফ দ্য মানে ভার্টিক্যাল হাইট, উল্লম্ব উচ্চতা, বিসি হরাইজন্টাল লেন্থ অনুভূমিক দৈর্ঘ্য, এবং উন্নতি কোণ। এই যে তিনটে জিনিস আছে, এই তিনটে জিনিসের মধ্যে এই অঙ্কে দুটো জিনিস আমাদেরকে প্রদত্ত। আমি বলেছিলাম জ্ঞাত আর অজ্ঞাত ভাগ করে দিয়েছিলাম। এখানেও দেখো জ্ঞাত জিনিস দুটো। আমি বিসি জানি, বিসি আমার জানা, বিসি ইজ ইকুয়াল টু 9 মিটার। যা যা তোমার জানা সেগুলি আগে লিখে নেবে। আর অ্যাঙ্গেল এসিবি অর্থাৎ ওই যে উন্নতি কোণ আমার জানা, ঠিক আছে? উন্নতি কোণ কত? 30 ডিগ্রি। Now the problem becomes very easy. Now the whole problem becomes very easy, and you have been asked to find AB is what? You have been asked to find AB is what? Now আমি ইংরাজিতেও বলবো, বাংলাও বলবো, বিকজ আমাদের স্কুলে ইংরাজি আর বাংলা দুটো মিডিয়ামই আছে। শুধু বাংলায় বলে গেলে বাংলার ছেলেরাই, মানে বাংলা মিডিয়ামের ছেলেগুলোই পাবে, ইংরাজি মিডিয়ামেও কিছু কিছু দিতে হবে। দ্যাটস ওয়াই এবি এবি এবার আমরা জানি, আমি যেটা বলেছিলাম যে ট্যান অফ 30 ডিগ্রি, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা ট্যান অনুপাত ইজুগাল টু কত? ইজুগাল টু হচ্ছে এবি বাই বিসি। কোনো সমস্যা? tan of 30 degree, we know tan of 30, tan ratio, tangent ratio of this angle 30 is the ratio of the height and base, height and base both with respect to this angle. So tan of 30 is equal to AB by BC. Now we know the value of tan 30 is equal to 1 by root 3. No problem, 1 by root 3 is the value of tan 30. AB we have been asked, and BC we know BC is equal to 9. So therefore, by cross multiplying we get 9 is equal to AB root 3. AB root 3, that means 9 by root 3 is equal to AB, and that means AB is equal to 9 root 3 by root 3, because we know whenever we have a surd at the denominator, অর্থাৎ হরে যখনই আমাদের কোনো করণী থাকে তখন আমাদের সেই করণীটাকে কী করতে হয়? নিরসন করতে হয়, যদি নিরসন করার ওয়ে আউট থাকে। এখানে তো ওয়ে আউট আছেই, কারণ 9 আর 3 হচ্ছে একে অন্যের গুণিতক বা উৎপাদক। 9 হচ্ছে 3-এর গুণিতক, আর 3 হচ্ছে 9-এর একটা উৎপাদক বা গুণনীয়ক। So by multiplying root 3 on both sides, in the numerator and in the denominator, we get numerator as 9 root 3 and denominator as 3. Therefore the answer is 3 root 3. The answer is 3 root 3. Now you can write the answer like this, or you can get the original value 1.7312 meter. So 36 9 1 5 5.1936 meter. You can also write like this. You can write like this 3 root 3 meter, no problem, but this may make some problem because you have to find. Actually, if you find the value in the decimal, then it is better. Okay, so this is the way. What is the way? Once again I am recapitulating or telling you that ABC is a triangle. We formulate the whole problem in the pattern of a triangle, where AB is the height of the stick and BC is the length of the stick, and AC is the visible line, and that visible line makes
30-degree angle with the horizontal line or with the shadow, and therefore this is actually the inclination of the sun. Whenever you look like this, whenever you look through the tip of the top of the stick, looking towards the sun, the angle that makes, the angle of eye that makes with the horizontal line is 30 degree. তাহলে বিসি হচ্ছে 9 মিটার, অ্যাঙ্গেল এসিবি উন্নতি কোণ হচ্ছে 30 ডিগ্রি, এবি আমাকে দণ্ডের উচ্চতা আমায় জানতে হবে। এবার তো অঙ্ক সোজা, আমি দুটো জিনিস জানি, আমি বারবার একটা কথাই হিট আউট করার চেষ্টা করছি, দে তিনটে অজানা জিনিস, তার মধ্যে দুটো জিনিস জ্ঞাত থাকবে, একটা জিনিস অজ্ঞাত থাকবে, এবং তোমাকে ওই তৃতীয় অজ্ঞাত জিনিসটাকে বার করতে হবে। So tan 30 degree is equal to AB by BC. Now we know, এখন আমরা জানি যে tan 30 এর ভ্যালু হচ্ছে 1/√3, সুতরাং AB by BC এর ভ্যালু হচ্ছে 9, so AB by 9, তাহলে 9 is equal to AB√3, অর্থাৎ 9/√3 is equal to AB, and eliminating shards in the denominator we get AB is equal to 9√3/3, that means 3√3, that means 3 into 1.7312 meter or 5.1936 meter is the answer. Okay? So next problem, question number 5. Question number 5. ওটা কি বলেছে যে ঝড়ে একটি টেলিগ্রাফ পোস্ট মাটি থেকে কিছু উপরে মচকে যাওয়ায় এই একটা ধরো এই একটা গাছ আছে, গাছটা এখান থেকে মচকে গেছে, এখান থেকে ভেঙে গেছে, এই পোর্শনটুকু ভেঙে গেছে, এখান থেকে মচকে যাওয়াতে গাছটা কি করেছে, এখান থেকে পড়ে গেছে, পড়ে কোথায় পড়েছে, কোথায় পড়ে গাছ, মাটিতে পড়ে, মাটিতে পড়েছে। আচ্ছা ভালো হয়েছে, মাটিতে পড়েছে, মাটি স্পর্শ করেছে, এবং ওই যে অনুভূমিক রেখা আছে তার সাথে আবার এটা হচ্ছে 8√3, এটা 8√3 মিটার মাটি স্পর্শ করেছে অনুভূমিক রেখার সাথে, এখানেও ভালো ব্যাপার 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে। তাহলে এটা এ, এটা বি, এটা সি। তাহলে বলেছে পোস্টটি মাটি থেকে কত উপরে ভেঙেছিল। নাম্বার 1, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এবি ইজ ইকুয়াল টু কত, অর্থাৎ কত উপরে, মাটি থেকে কত উপরে গাছ পোস্টটি বা গাছটা ভেঙে গেছে, আর অরিজিনাল লেন্থ কত ছিল, অরিজিনাল, এটা যদি এ বি সি ডি হয়, গাছটা যদি বিডি হয়, তাহলে বিডিটা কত, বিডিটা কত, ভালো করে বুঝে দেখো। একটা দুটো অঙ্ক বুঝে গেলেই হবে, বেশি অঙ্ক, বাকি অঙ্ক নিজেরা প্র্যাকটিস করলে পারবে, ঠিক আছে। যেটা না পারবে সেটা আবার বলতে পারো, পরে করে দেওয়া যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু আশা করি বেস লাইন যদি স্ট্রং থাকে, থিওরি যদি স্ট্রং থাকে, বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে এতটাই ইজি, কোনো সমস্যা হবে না। ওকে, একটা গাছ ধরো, অরিজিনালি গাছটা ছিল বিডি, সকালবেলাও গাছটা ছিল এই বিডি দৈর্ঘ্যের একটা গাছ। এবার সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, কালবৈশাখীর ঝড়, এখন বৈশাখ মাস, কালবৈশাখী হচ্ছেই চারদিকে। সেই ঝড়ে ওই বাড়ির সুপারি গাছটা হঠাৎ করে ভেঙে গেছে। কোথা থেকে ভেঙে গেছে, এই এ একটা পয়েন্ট, সেই পয়েন্ট থেকে ভেঙে মুচকে মাথার অগ্রভাগটা কী হয়েছে, পড়ে গেছে, এবং পড়ে কোথায় পড়েছে, মাটিতে, হরিজন্টাল লাইনের সাথে, এই অনুভূমিক রেখার সাথে ওই পড়ে গেছে। পড়ে যাওয়াতে ওটা দেখা গেল 30 ডিগ্রি কোণ করেছে, 30 ডিগ্রি কোণ করে পড়েছে। তাহলে এবং এই লেন্থটা তুমি সহজেই পাবে, এটা বাড়িতে যে কোনো ফিতা থাকে, সেই ফিতা দিয়ে বোঝা যায় যে গাছের গোড়া থেকে যত দূরে গাছটা পড়েছে, গাছের অগ্রভাগটা, সেই ডিস্টেন্সটা আমি মেপে নিলাম, এবং মেপে দেখলাম দ্যাট ডিস্টেন্স ইজ 8√3 মিটার। দ্যাট ডিস্টেন্স ইজ হোয়াট, 8√3 মিটার। অ্যাঙ্গেলটা আমি পেয়ে গেছি 30 ডিগ্রি, তাহলে আমি সব কিছু পেয়ে যাব। এবার মজাটা দেখো, আমি সব পাবো, আমি গাছের হাইট পেয়ে যাব, গাছটা কত উঁচুতে ভেঙেছে সেটাও পেয়ে যাব,
গাছের হাইটটা পেতে গেলে তো আমায় এবি জানতে হবে যে গাছটা কত উঁচুতে মাটি থেকে ভেঙেছে। দিস ইজ ভেরি ইজি। ট্রায়াঙ্গেল এবিসি নিয়ে কাজ করবো। ইন দ্য ট্রায়াঙ্গেল এবিসি, once again tan 30 degree is equal to লম্ব বাই ভূমি এবি বাই বিসি, তাই তো? নাও tan 30 degree is equal to 1/√3. Okay, no problem. And AB we don't know, AB আমরা জানি না, but BC we know, BC is given, and that is equal to 8√3. 8√3 BC is given. Therefore, once again by cross multiplying, 8√3 is equal to AB√3. Therefore, 8√3 by √3 is equal to AB, and this implies that AB is equal to কত? 8. অর্থাৎ গাছটা মাটি থেকে 8 মিটার উঁচুতে ভেঙেছে। ভালো করে দেখো, tan 30 degree is equal to AB by BC. No problem. Tan 30 degree is equal to AB by BC. Okay. We know that tan 30 degree মানে এই অ্যাঙ্গেলের tan অনুপাত মানে হচ্ছে AB by BC. AB by BC. Okay. But tan 30 degree is equal to no. tan 30, the value of tan 30 is equal to 1/√3. আমি বলেছিলাম যে সব কটা চ্যাপ্টার লাগবে, কোণানুপাতের চ্যাপ্টার লাগবে, ভ্যালু মান 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 কত সেই চ্যাপ্টার লাগবে, এরপরে দেখবে আইডেন্টিটিও লাগবে। তাহলে 1/√3 tan 30 হচ্ছে 1/√3 AB by BC, BC মানে হচ্ছে 8√3 given। তাহলে 8√3 is equal to AB into √3. By cross multiplying we get, therefore AB is equal to 8√3 by 3, and by cancelling 3 from both sides, that 3 is not equal to 0. Therefore we can easily cancel it out. So AB is equal to কত? 8. AB is equal to কত? 8. অর্থাৎ গাছটা মাটি থেকে 8 মিটার উঁচুতে ভেঙে গেছে। 8 মিটার মানে নিয়ার অ্যাবাউট 24 ফিট, মানে 3 ফুটে 1 মিটার হয়। যদি তাই হয়, গাছটা প্রায় 24 ফুট উঁচুতে, মানে 8 মিটার মানে 24 ফুট প্রায় উঁচুতে ভেঙে গেছে। ওকে, সো কোশ্চেন নাম্বার 1 হ্যাজ বিন আনসার্ড। যে প্রশ্নটাতে যে 1 নম্বর জিনিস তোমার কাছে চাওয়া হয়েছিল যে এবির উচ্চতা কত, সেটা কিন্তু উঁচু হয়ে গেছে। সেকেন্ড পার্ট যেটা, যে গাছটার অরিজিনাল হাইট কত। এবার তোমরা আমায় বলো যে গাছটার অরিজিনাল হাইটটা কি হতে পারে। হোয়াট ইজ বিডি ইকুয়াল টু? বিডি ইজ ইকুয়াল টু 1। আমরা লিখতে পারি বিডি ইজ ইকুয়াল টু, দেখো এবি প্লাস এসি লেখা যায়, এবি প্লাস এসি। কারণ এই যে গাছটা যখন এখানে মোচকে ভেঙে পড়ে গেছে, এই যে অতিভুজের দৈর্ঘ্যটা, এটা হচ্ছে বাকি অংশ। এটাকে যদি সোজা করে দাও তাহলে গাছটা কি হয়ে যাবে? পুরো গাছটা হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই যে এসির দৈর্ঘ্য আছে, অর্থাৎ যে অতিভুজের দৈর্ঘ্য আছে, সেই অতিভুজটাই হচ্ছে কি গাছটার বাকি অংশটা। অর্থাৎ আমাকে কি করতে হবে? এসির মান নির্ণয় করতে হবে। দুভাবে তুমি করতে পারো, খুবই সোজা। আমি ভূমিও জানি, এই অতিভুজে এই ত্রিভুজের ভূমিও জানি। ভূমি কত? 8√3। আর এই এবিসির এবিও জানি, কত বেরিয়েছে? 8। তাহলে আমি পাইথাগোরাস থিওরেম অ্যাপ্লাই করে, বা পাইথাগোরাস থিওরেম ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু অতিভুজের স্কোয়ার, সেটা করেও করতে পারি, বা যে কোনো কোণানুপাত ব্যবহার করে করতে পারি। আমি জানি যে sin 30 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ এবি বাই এসি। sin 30 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত? হাফ, তাই তো? ইজ ইকুয়াল টু এবি কত বেরিয়েছে? এবি হচ্ছে 8 বাই এসি। তার মানে এসি কত? এসি ইজ ইকুয়াল টু 8 ইন্টু 2 ইজ ইকুয়াল টু 0। sin 30 ইজ ইকুয়াল টু কত? হাফ। sin 30 হাফ, 1/√2, √3/2, sin 30 হাফ। তার মানে
সাইন 30 হাফ, এবি বাই এসি হচ্ছে হাফ, এবি হচ্ছে 8, তার মানে এসি হচ্ছে কত, ক্রস মাল্টিপ্লাই করে এসি 8 ইন্টু 2 16। এতে সুবিধাটা কি হলো, ওই স্কোয়ার রুট করার ওই ঝামেলাটা রইল না। তার মানে এসি ইজুকাল টু কত, 16 মিটার। আন্ডারস্ট্যান্ড, এসি ইজুকাল টু 16 মিটার, এবং আমি বললাম যে বিডি ইজুকাল টু এবি প্লাস এসি, তাহলে 8 মিটার প্লাস 16 মিটার, তার মানে কত হয় 24 মিটার, মানে নিয়ার অ্যাবাউট 73 ফিট, প্রায় 72 মিটার, এই 72 ফুট গাছটা নিচু। আন্ডারস্ট্যান্ড, ভালো করে বুঝে দেখো নিজেরা, তাহলেই হবে। ঠিক আছে, আরেকবার বলবো, আরেকবার বুঝাই, কারণ সব রকমের স্টুডেন্টই তো আছে, আরেকবার বুঝিয়ে দিই তাহলে ভালো হবে। এবি, এবি বিডি, এবি মানে গাছটা কতটা উঁচুতে মচকে গেছে সেটা জানতে হবে, বিডি গাছটার অরিজিনাল লেন্থটা জানতে হবে। আমরা জানি এবিসি, শুধু এটা দেওয়া আছে যে এই কোণটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি, আর এই বিসি এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে কত, 8√3। ওকে, আমরা জানি যে tan 30 ইজ ইকুয়াল টু কত, এবি বাই বিসি, এবি বাই বিসি, tan 30 কত, 1/√3, tan 30 কত, 1/√3, তাহলে এবি বাই বিসি হচ্ছে এবি বাই 8√3 হচ্ছে 1/√3, তার মানে 8√3 ইজ ইকুয়াল টু এবি√3, ক্যান্সেল আউট করলে এবি হচ্ছে কত, 8। ওকে, এবি বেরিয়ে গেল 8 মিটার, অর্থাৎ গাছটা ভূমি থেকে 8 মিটার উঁচুতে কি হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে একটা পয়েন্টে। এবার বিডি মানে গাছটার অরিজিনাল যে হাইট, সেটা আমি বুঝতে পারছি যে সেটা হচ্ছে এবি, আর এই যে মুচকে যাওয়া অংশটা, সেই মুচকে যাওয়া অংশটাই এসি হয়ে নেমে গেছে। এই যে মুচকে গেছে, ভাবো মনে মনে ভাবো, ট্রিগনোমেট্রি এই জাতীয় অঙ্ক করতে গেলে খুব মনে মনে ভাবতে হয়, মানে অঙ্কটাকে নিজের মতো করে অঙ্কের মধ্যে আত্মস্থ হতে হবে। এই যে এটি এই পোর্শনটা ভেঙে গেছে, ভেঙে গেলে কি হবে, এটাই এরকমভাবে পড়েছে ফ্ল্যাট হয়ে। তার মানে এই যে এসিটা, এই দিস এসি ইজ ইকুয়াল টু দ্য রিমেইনিং পার্ট অফ দ্য ট্রি, দ্য রিমেইনিং পার্ট অফ দ্য ট্রি, হ্যাঁ, which is the remaining part or the upper part of the tree at which the tree has been has broken. ঠিক আছে, এই যে আপার পার্টটা, সেই আপার পার্টটাই হচ্ছে এসি। তার মানে ইফ উই ক্যান ফাইন্ড এসি, then we can find the total length of the total height of the tree. So finding AC is quite easy because you have given all the things. Now you know all the things, you know AB, you know BC. So by applying Pythagoras theorem, you can get that. But we will not get that by using Pythagoras theorem. We will use it, but get it simply by using trigonometry also. And that is what sin 30 we know. Sin 30 is equal to what? AB by AC. Sin 30 is equal to what? AB by AC. Height by hypotenuse. Now we know sin 30 is equal to half. Sin 30, the value of sin 30 is equal to what? Half. And AB is what? 8. AC is, we have to find, and by cross multiplying we get AC into 1 AC and 2 into 8 what? 16. So AC is equal to what? 16. So this is AC equal to 16 and AB is equal to what? 8. So we know that the height of the tree is actually the height of the height of AB and the height of AC. So BD is equal to AB plus AC. AB is equal to 8, AC is equal to 16, so 8 plus 16, 24. So the original height of the tree is 24 meter, and the point at which the tree has been broken, the height of the point at which the tree has been broken from the horizontal line is what? 8 meter. So these are the two parts of the answer which we have solved. First part, 8 meter is the answer. So 8 meter is the height at which, at 8 meter is the height at which the tree has broken, and the original height of the tree is 24 meter. Get it? Now next problem is
Question number 8. কোশ্চেন নাম্বার 8 বলেছে সূর্যের উন্নতি কোণ 45 ডিগ্রি থেকে বেড়ে 60 ডিগ্রি। আমি যেটা বারবার বলছিলাম আগের থিওরি ক্লাসে, যে যখনই কোনো দর্শক ক্রমশ টাওয়ারের দিকে বা বিল্ডিংয়ের দিকে বা কোনো দণ্ডের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হবে, তত তার উন্নতি কোণ বাড়তে থাকবে। মাইন্ড ইট, দিস ইজ এ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। The more the observer reaches or approaches towards a vertical tower or building or the street, the angle of elevation increases. Angle of elevation increases. And more he goes and more the observer goes away from the building or the tower or the street, whatever it is, the angle of elevation decreases. Angle of elevation decreases. So here also in this case, the problem is when the angle of elevation raises, angle of elevation raises or increases from 45 degree to 60 degree, the problem is that the length of the shadow decreases by what? Decreases by 3 meter. তার মানে কি অঙ্কটা বলেছে যে এটি একটা দণ্ড, ঠিক আছে, দণ্ড বা খুঁটি, সেই খুঁটির ছায়া পড়েছে, রোদে ছায়া পড়েছে, এবং ছায়াটার উন্নতি কোণ যখন 45 ডিগ্রি ছিল, তখন ছায়ার যা দৈর্ঘ্য ছিল সেই উন্নতি কোণ যখন বৃদ্ধি পেয়ে 60 ডিগ্রি হয়, তখন ছায়ার দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমে যায়। তাহলে এবির হাইট কত, মানে দণ্ডের উচ্চতা কত? দ্য প্রবলেম ইজ অলসো, মানে প্রবলেমটা একই রকমের প্রবলেম, অর্থাৎ আবার সেই ট্যানের খেলা, ঠিক আছে। এবার দেখো এ বি সি, আমরা 4টে পয়েন্ট নিই, এখানে ডি, ওকে। এ বি সি ডি, ঠিক আছে, ইন ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি, ঠিক আছে, tan 45 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু কত? tan 45 ডিগ্রি হচ্ছে এ বি বাই বিসি। tan 45 ডিগ্রি কত? 1 এ বি বাই বিসি। তার মানে এ বি ইজ ইকুয়াল টু কত? বিসি। এটা হচ্ছে 1 নম্বর সমীকরণ, ঠিক আছে। আর এবিডি ট্রায়াঙ্গেলে, ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিডি, tan 60 is equal to AB by BD. tan 60 কত? √3 AB by BD, অর্থাৎ BD is equal to AB by BD is equal to কত? AB by √3, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কত? 2 নম্বর সমীকরণ। এবার আমাদের শুধু একটা জিনিস জানা, সেটা কি? যে বিসি মাইনাস বিডি, বিসি মাইনাস বিডি ইজ ইকুয়াল টু কত? 3। এটা আমাদের জানা, বলেই দিয়েছে যে ছায়ার দৈর্ঘ্য যখন 45 ডিগ্রি থেকে বেড়ে 60 ডিগ্রি হয়, তখন ছায়ার দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমে যায়। ছায়ার দৈর্ঘ্য যখন 45 ডিগ্রি ছিল, তখন ছায়ার দৈর্ঘ্য হচ্ছে বিসি, আর যখন 60 ডিগ্রি হয়েছে, তখন ছায়ার দৈর্ঘ্য কত? বিডি। অর্থাৎ ছায়ার দৈর্ঘ্য যখন ছায়ার উন্নতি কোণ যখন 45 ডিগ্রি থেকে বেড়ে 60 ডিগ্রি হয়, তখন ছায়ার দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমে যায়। অর্থাৎ আমরা এইটুকু জানি যে বিসি মাইনাস বিডি ইজ ইকুয়াল টু 3। তার মানে বিসির জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি? এবি। আর বিডির জায়গায় কি লিখতে পারি? এবি বাই √3 ইজ ইকুয়াল টু 3। তার মানে এবি যদি আমি কমন নিই,
1 minus 1 by root 3 is equal to হচ্ছে 3, তার মানে AB হচ্ছে root 3 minus 1 by root 3 is equal to হচ্ছে 3, তার মানে AB হচ্ছে কত 3 root 3 by root 3 minus 1। এবার যদি তুমি করণী নিরসন করো তাহলে তুমি কি পাবে, সরি 3 root 3 plus 1 by 2। এই যে কেন এটা 2 লিখলাম, কেন root 3 plus 1 লিখলাম, দিস ইজ আপ টু ইউ। সব কিছু এক্সপ্লেইন করা যাবে না, একদম ছোট ক্লাস, তার মধ্যে এত কিছু এক্সপ্লেইন করা যায় না। সো দিস ইজ দ্য আনসার, ইউ ক্যান পুট ইট লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, এবার যদি আমি একটু ইংরেজিতে ক্লাসটা নিয়ে নিই তাহলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াবে, যে অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন অফ এ stick, the angle of elevation of sun of a stick when rises from 45 degree to 60 degree, the length of the shadow decreases by 3 meter. So find the length of the stick. So this is the drawing ABC. From ABC we get tan 45 degree is equal to AB by BC. Tan 45 degree is equal to AB by BC. Now tan 45 degree is equal to 1. So AB by BC is equal to 1. So AB is equal to BC. Okay, this is equation number 1. So from triangle ABD, we get tan 60 degree is equal to AB by BD, or tan 60 degree we know root 3. So AB by BD is equal to root 3. Therefore BD is equal to AB by root 3. BD is equal to what? AB by root 3. Now we have been given nothing. We have not been given the length of AB or the length of BD or the length of BC. Nothing has been given. But the given thing is that BC minus BD is equal to 3. BC minus BD is equal, because BC is the length of the shadow when the angle of elevation is 45 degree. BD is the length of the shadow when the angle of elevation is 60 degree and decreases by 3 meter. So BC minus BD is equal to 3. This is given. So in place of BC we write AB. In place of BD we write AB by root 3 is equal to 3. So by taking common AB we get 1 minus 1 by root 3 is equal to 3. So AB into root 3 minus 1 by root 3 is equal to 3. So AB is equal to 3 into root 3 by root 3 minus 1. 3 root 3 into root 3 plus 1. This is removal of shards from the denominator. So doing by this way we get the answer is 3 root 3 into root 3 plus 1 by 2. Either you keep it the answer like that, or you can use the value of root 3 and to get the answer in the decimal form. Okay, that's it.